الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کل کے درس میں تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صداقت پر گواہی دیں گے، اور بخاری شریف کی حدیث میں ان کافر امتوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوگا کہ یہ تو اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، تو اللہ رب العزت پھر بھی ان کی گواہی کو قبول فرمائیں گے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر معاملے میں گواہ بننے کے لیے مشاہدہ ضروری نہیں ہوتا، چنانچہ احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں مستقل باب اس پر قائم کیے گئے ہیں۔ کتاب الشہادتی علی التسامع، کہ یہ باب ایسی صورتوں اور ایسے مسائلوں میں ہے کہ جس میں گواہی سماع سے سن کر بھی انسان ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ نکاح کے معاملات ہیں، ہر بندہ نکاح کے مجلس میں موجود نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم سبھی کے نکاح کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح نسب کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا ہمارا سماع سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی وفات پا گیا، ہم فوتگی کے وقت موجود نہیں ہوتے، محض ایک اعلان سے ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو سچے اور ثقہ اور مضبوط پکے لوگوں کے سننے سے بھی ہم ایک بات پر یقین کر لیتے ہیں، اور یقین کر کے اس کی آگے گواہی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صرف شہادت زور، جھوٹی گواہی یہ جائز نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جھوٹا ہے اور پھر بھی گواہی دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت سارے معاملات ہیں، ہماری زندگی کے بے شمار معاملات ہیں جن میں سارا کا سارا دار و مدار سیما پہ ہوتا ہے، مشاہدہ موقع کا کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ہم جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، نہ ہم نے فوتگی دیکھی، نہ ہم نے جنازے کے بعد میت کو دیکھا، پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا جنازہ پڑھا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ دوست کہہ رہے تھے کہ فلاں فوت ہوئے ہیں اور ہم انہی کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، اس پر گواہی بھی ہوتی ہے، تو سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ گواہی کے لیے صداقت تو ضروری ہے، لیکن مشاہدہ ضروری نہیں ہے، یقین اور تسلی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قاضی اور جج کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ از خود تحقیق کرے کہ آیا واقعی یہ گواہی سچی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں عدالتوں میں، کچہریوں میں، باہر ایسے لوگ گردش کرتے ہمیں ملتے ہیں جو گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ان لوگوں کا ججوں کی نظروں سے چھپے ہوئے ہونا یہ بھی ظاہر ہے کہ ناممکن ہے۔ وہ ہر گواہی میں وہاں شریک ہوتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ ہر کسی کے گواہ تم ہی ہو، تمہارے علاوہ کسی معاملے کا اور کوئی گواہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی گواہیاں قبول بھی کی جا رہی ہیں، اس پر فیصلے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ اس کو تزکیۃ الشہداء کہتے ہیں، کہ گواہوں کا تزکیہ کرنا، ان کے بارے میں معلومات کرنا۔ صرف گواہ آ گئے اور انہوں نے گواہی دے دی، اس پر فیصلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جج کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ از خود بھی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ خیر القرون کے دور کے جج قاضی حضرات کے بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات موجود ہیں، اور کتابیں ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے ذہانت سے، اپنے فن سے، اپنے علم سے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ تو ان سب کو ذکر کرنے سے بہتر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ دو خواتین سفر میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچے عطا کیے، اتفاق سے ایک کے بچے کو بھیڑیا لے گیا، تو اب دونوں نے ایک بچے پر ہی
खाली गोद जाने की बजाय उसी पर झगड़ा शुरू कर दिया। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गवाह सुनकर, उनकी बात को सुनकर, दावे को सुनकर फैसला भी बड़ी के हक में कर दिया, जबकि हकीकत में मां छोटी थी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये मामला देखा तो उन्होंने यहाँ पर अपने इल्म से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की, और यकीनन वो तह तक पहुंच भी गए। तो उन्होंने ये कहा कि वो जगह, वो एक चमड़े की चीज होती थी जिसको बिछाकर उसके ऊपर कत्ल किया जाता था मुजरम को, तो वो चीज भी मंगवा ली, तलवार भी मंगवा ली, जल्लाद भी आ गया। अब कहा कि ऐसा करो कि इनके दो टुकड़े करके एक टुकड़ा उसको दे दो, एक उसको दे दो, ताकि खाली हाथ कोई भी ना जाए। तो मां फौरन तड़प गई कि उसने कहा कि खाली हाथ जाना बेहतर है, मैं एक टुकड़े को रख के क्या करूंगी, तो चलो जिंदा रहे। तो उसने कहा कि नहीं, ये उसी का बेटा है। और दूसरी के इत्मीनान को देखकर ये समझ गए कि ये मां नहीं हो सकती, मां का दिल ऐसा नहीं हुआ करता। चुनाचे उन्होंने फैसला कर दिया। ये भी काजी की जिम्मेदारियों में से है कि वो अपने फन का मुजाहरा करते हुए मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करे। और मामलात की खराबियों की असल वजह नाअहलियत है कि नाअहल लोग जो इस फन से वाकिफ नहीं है, दूर दूर से भी उनका इस फन के साथ कोई ताल्लुक और नाता नहीं है, ऐसे लोगों को जब हम बिठा देते हैं मामलात देकर, तो फिर तबाहियां आती हैं और फिर बेइंसाफियां होती हैं, जुल्म और सितम होते हैं। तो बहरहाल एक तो ये कि गवाही के लिए मुशाहदा हर हाल में जरूरी नहीं हुआ करता, और दूसरा यह है कि काजी की जिम्मेदारियों में से है कि वो मामले की अज खुद भी तह तक पहुंचने की कोशिश करे और पूरी कोशिश करे कि किसी तरह से उससे गलत फैसला सरजद ना हो। कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस्समा, ए पैगंबर हम देखते हैं कि आपके चेहरे के बार बार आसमान की तरफ उठ जाने को, कि हम देखते हैं कि नमाज के दौरान भी आपका चेहरा मुबारक बार बार आसमान की तरफ उठ जाता है। फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा, चुनाचे हम आपके रुख को, आपके चेहरे को जरूर उस क़िबले की तरफ फेर देंगे जिसको आप पसंद करते हैं। बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ते हैं तो आपका जी चाहता है कि बैतुल्लाह होना चाहिए, तो हम इंशाअल्लाह उस तरफ आपका रुख फेर देंगे। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, लो अब अपने चेहरे को मस्जिद हराम की सिमत फेर लो। वहैसु, यहाँ पर शतर के लफ्ज का इजाफा किया और मस्जिद हराम का लफ्ज जिक्र किया है, इसमें गुंजाइश बयान करना मकसूद है। वैसे तो काबा वो एक मकान है जिस पर काले रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ होता है। जिन्होंने ज़ियारत की है सुभान अल्लाह, जो नहीं कर सके उनको भी अल्लाह करवाए। और तस्वीरों पे भी हमने ये देखा हुआ है। तो असल में काबा तो वो घर है और उसके इर्द गिर्द मस्जिद हराम एक वसी जगह है, बहुत बड़ी मस्जिद है। तो यहाँ पर काबा का लफ्ज जिक्र करने की बजाय मस्जिद हराम का लफ्ज जिक्र किया है, तो तोसी बयान करना मकसूद है। और फिर साथ शतर एक लफ्ज का और इजाफा किया। शतर हिस्से को कहते हैं, निसफ हिस्से को। तो गोया कि ये बताया जा रहा है कि जिस जानिब में किबला मौजूद है, जैसे हमारे इलाकों से मगरिब की जानिब किबला मौजूद है, तो मगरिब की पूरी जानिब का निसफ हिस्सा ये हमारा किबला ही है। तो चौथाई हिस्सा दाईं तरफ से छोड़कर, चौथाई हिस्सा बाईं तरफ से छोड़कर, दरमियान वाला जो एक निसफ पूरी जहत का हिस्सा बनता है वो हमारे किबले का रुख है। चुनाचे जब हम मगरिब की तरफ इस हाल में रुख कर लेते हैं तो वो किबला ही की तरफ रुख समझा जाता है। जो ऐन मस्जिद हराम के अंदर नमाज पढ़ते हैं उनके लिए तो बिल्कुल नाक के सामने किबला होना जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी बाल बराबर भी वो किबले से हटेंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वहां पर किबले की तरफ रुख करना मुमकिन है। और जिनको काबा नजर नहीं आ रहा, दूर इलाकों में हैं, उनका बस उस जहत में रुख हो जाना काफी है जिस जहत में किबला है, तो ये किबला ही की जहत तस्वर की जाएगी। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि पुरानी जो बनी हुई मसाजिद हैं उनको जदीद आलात से चेक नहीं करना चाहिए। गलत फहमियां पैदा होती हैं। जो बुजुर्ग साल हा साल से नमाजें पढ़ते आ रहे हैं उनके बारे में
شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی نمازوں کا کیا بنا، تو بتا دیا کہ نمازیں ہو جاتی ہیں، عین قبلے کی طرف رخ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شطر کا لفظ اور مسجد حرام، یہ دو لفظوں کا اضافہ کر کے وسعت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔